ओडिशा फोकस पॉइंट को आपण मानकु स्वागत। चलंतु आज देखिनेबा आजिर प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री को किए जाचिथिले खणी, बड़ खुलासा कले मोहन माझी। मुख्यमंत्री खुलासा। दिनिकिया केन्दुझर गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन माझी बीजेडी को टार्गेट करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती कृतदास बोलाउथबा लोके मते निज सपक्ष को आनिबा पई उद्यम करथिले। मते मंत्री पद खणी देवार लोभ देखाइथिले, किंतु मु सेमानंक प्रलोभन रे पड़ी नथिली। मुख्यमंत्री मोहन माझी एभली बयान पर चर्चा जोर धरिछि। एबे बीजेडी एहार जवाब रखिछि। बीजेडी नेता प्रताप देव कहिसंती मुख्यमंत्री एभली मंतव्य दुर्भाग्यजनक। मुख्यमंत्री निज पदर गरिमा रक्षा करंतु। जेतेबेले से विरोधी दल रे थिले सेतेबेले एकथा कहू नथिले बोली से प्रश्न करिसंती। मुख्यमंत्री हेबा परे प्रथम थर पई निज जिल्ला केन्दुझर को 2 दिनिया गस्तरे आसी सोमवार द्वितीय दिन रे निज जन्ममाटी रे पाद देइथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेठारे पारंपरिक नृत्य गीत करी तांको स्वागत करा जायतिला। द्वितीय खबर, देवी प्रसाद मिश्र को बड़ दायित्व देले मुख्यमंत्री। देवी प्रसाद को मिलिला बड़ दायित्व। देवी प्रसाद को बड़ दायित्व दियाइछि। तांको मुख्यमंत्री कार्यालय रो उपसचिव भावे नियुक्त करा जायछि। एने सोमवार सरकार पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, मां को मुंडिया मारी आशीर्वाद देले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेबा परे प्रथम थर पई निज जिल्ला केन्दुझर को 2 दिनिया गस्तरे आसी सोमवार द्वितीय दिन रे निज जन्ममाटी रे पाद देइथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेठारे पारंपरिक नृत्य गीत करी तांको स्वागत करा जायतिला। परे ग्रामर साही पड़ोशी बंधु बांधव तांको फूल चंदन पिंधाई वंदना करी निज बासगृह को पाछोटी नेइथिले। निज बासगृह रे विश्राम नेइथिले मुख्यमंत्री। सेठारे पखाल, भात, कुंदुरी, बैगण, झुडंग आदि प्रिय भजा खाइथिले। से पखाल और भजा आदि खाइबा को भल पांती। आज से तांको मां नाथमणि माझी पखाल भात और भजा खुआई देले बोली मुख्यमंत्री धर्मपत्नी डाक्टर प्रियंका मारांडी कहिसंती। एहा परे ग्राम रे निर्माण करा जायतिबा अस्थायी मुख्यमंत्री कार्यालय को जाई लोकंक अभियोग सुनुथिले। एहा परे मुख्यमंत्री मां को मुंडिया मारी आशीर्वाद देथिले। परे से हेलिकॉप्टर जोगे भुवनेश्वर फेरी आसीथिले। परवर्ती खबर, बदलिब लक्ष्मी बस रो ना, जानंतु कोन कहिले परिवहन मंत्री। राज्यर प्रति कोण अनुकोण रे गडुची लक्ष्मी बस। पूर्वरु थिबा बीजेडी सरकार एही योजना आरंभ करथिले। तेबे ओडिसा रे सरकार बदलिछि, तेणु योजना भी बदला जिबाकू योजना करा जाउछि। एहारे भितरे भाजपा सरकार लक्ष्मी बस ना परिवर्तन करिवे ना सही ना रहिबो ताहाकू नै चर्चा चालिछि। एहारे मध्यरे परिवहन मंत्री विभूति जेना प्रतिक्रिया दैछंती। से कहिछंती लक्ष्मी बस सेवा नै अधिक तर्जमा चालिछि। जेउ स्थानरु बस सेवा नाही से स्थानर लोके सुविधा पाइबे। जेउ नामरे हेउ पछे लोकंकु बस सेवा दिया जिवो, तेबे ना परिवर्तन होई पारे बोली मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, 26 रु बढ़ियो वर्षा। एही सब जिल्ला रे प्रबल वर्षिबो। सारा राज्य को एबे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु छुईबा सह अधिकांश जिल्ला रे सक्रिय होईछि। फलरे से सब अंचल रे वर्षा लागि रहिछि। रविवार चांदवाली रे सर्वाधिक 31.2 मिलीमीटर वर्षा होइतिबा बेले बारिपदा रे 15.2 मिलीमीटर, रायगड़ा रे 12.6, हीराकुद रे 12.2, दारिंगबाड़ी रे 12, फुलवाणी रे 6.8, सोनपुर रे 6.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। तेबे आसंता 26 तारिख रु राज्य रे वर्षा परिमाण बढ़िबो। 26 तारिख रे खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, बौद्ध, कंधमाल, रायगड़ा, कलाहांडी, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ प्रबल रु प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एथिपई एसबु जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेही बोली 27 तारिख रे कंधमाल, नयागढ़, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर और नुआपड़ार किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो बोली आकलन करा जायछि। अन्य पक्षरे आसंता 5 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिल्ला को काल बैशाखी वर्षा हेबाकू थिबा बेले 26 तारिख पर्यंत विभिन्न जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जायछि। 24 तारिख रे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगोल, ढेंकानाल, बौद्ध, कंधमाल, रायगड़ा आदि जिल्ला को झड़ वर्षा सहित वज्रपात नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही समय रे पवन वेग घंटा प्रति 30 किलोमीटर रु 40 किलोमीटर रहिबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर, एणिकी मुनाफाखोर व्यवसायी विरोध में नियाजिब कड़ा कार्यानुष्ठान। व्यवसायी रुहंतु सावधान।
ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୋମବାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭିଭି ଯାଦବ ଓ ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଗାଣ ଓ ମାର୍କେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ତଥା ଏହାର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁନାଫାଖୋର ଓ ଗଚ୍ଛିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଉଟିମାନେ ଯେପରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5T ସ୍କୁଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। 5T ସ୍କୁଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୋମବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବଦଳି ପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୋମବାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କାମଚଲା ବାଚସ୍ପତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହାତାବ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏମ୍ପି ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପ୍ରମୁଖ ଏମ୍ପି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କାମଚଲା ବାଚସ୍ପତି ତଥା କଟକ ଏମ୍ପି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହାତାବ ନବନିର୍ବାଚିତ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 280 ଏମ୍ପି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ବିଜେଡି? ନବୀନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ବିରାଟ ପରାଜୟ ପରେ କ'ଣ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି? ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି କି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନବୀନ ଏତେ ବୈଠକ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶନିବାର ନବୀନ ନିବାସରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ତେଲକୋଇ, ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବେଳେ ଏକଜୁଟ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପାର ସରକାର ଅଛି ସତ, ହେଲେ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବରରୁ ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ଜଣ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହ, ଦଳକୁ ମଜବୁତ କର। ନବୀନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ନେତା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସେପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନ ଦେଲେ ମେସେଜ, କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ପତନ ଘଟିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭାଜପା ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋମବାର ଦଳର 9 ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନବୀନ ଦଳର ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଖବରଦାତାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବିଜେଡି ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ବିଜେଡି ଏମ୍ପି ମାନେ କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହିବାରେ ସୀମିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆମେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ସଂସଦରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେଲା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥଟଣା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି।
दिन 1:10 ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 2:30 ପହଣ୍ଡି ସରିବ ବୋଲି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା, 4:30 ରଥରୁ 4 ଫିଟା ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ ଲାଗିବେ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ନିଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।